स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नमः पार्वती पतये। करान नवनीरदाभा पीतांबरात् अरुणबिम्बफलान्धरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णं त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कंठावरो धनविदो स्मरणं कुतस्ते। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री सुरापुरा भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। कृष्ण कृष्ण मुकुंद कल्याण जनार्दना। कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण
कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण गोविंद नारायण गाये भाव से दर्द से आर्तनाद से गाते रहियो प्रभु को पुकारते रहियो जय हो कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद कृष्ण गोविंद नारायण कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन 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 कृष्ण कृष्ण
तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडा अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनावृतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनीरव्या शस्त शस्तनिबद्धनि विवलशत् गोपीसहस्रावृतम् यस्तं यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोरा दारं किशोरा श्रीसुत उवाच નૈમિષારણ્યના પવિત્ર વનની અંદર સુતજી 88,000 ઋષિઓની મધ્યમાં આપણી પતિત પાવની અલકનંદા ભાગીરથી જ્ઞાન ગંગા મોક્ષદાયી કથા મન બુદ્ધિ ચિત્ત અને અહંકારને પવિત્ર કરનારી કથા સુતજી 88,000 ઋષિઓની મધ્યમાં પ્રવાહિત કરે છે. હે ઋષિવૃંદ, પરીક્ષિત મહારાજનો જન્મ થયો. જન્મ પછી પાંડવોએ સ્વર્ગારોહણ કર્યું અને પરીક્ષિત મહારાજ હસ્તિનાપુરની ગાદી ઉપર પધારે છે, રાજ્ય ચલાવે છે. કલિયુગને દંડ આપી અને મહારાજ પરીક્ષિત ધર્મના જે 4 પગ છે, 4 પગ પુનઃ સ્થાપિત કરી દે છે. સત્ય, પવિત્રતા, દયા અને દાન 4 ધર્મના પાયા છે. સત્ય, પવિત્રતા, દયા, તપ. આ 4 પગ ઉપર આપણો ધર્મ છે ચાલે છે. સત્ય ઉપર ધર્મ ચાલે. સત્ય એ ધર્મનો પગ છે. પવિત્રતા, શૌચ, आंतर शौच और बाह्य शौच. भीतर की शौच पवित्रता है, उसी पर धर्म निर्भर है. बाह्य शौच है, बाह्य पवित्रता है हमारी, उसी पर धर्म निर्भर है. तो पहला परिबल है सत्य, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया,
प्राणियों पर दया का भाव वही तो धर्म है। दया होनी चाहिए हमारे जीवन में। दया का प्रादुर्भाव हो, जिसको जिसकी जरूर हो उसी पर दया करके दे दे। दयालु दया करके दीजिए। प्रभु का गुण है वो दया, करुणा। ये धर्म का पाया है, धर्म का पद है, पैर है धर्म का दया। हर जीव पर दया, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्राणी हो, चाहे पक्षी हो, हर जीव पर दया वो धर्म है, जीव दया। किसी को भी हमारी आवश्यकता हो तो उसी पर करुणा लाकर अपने को चाहिए उसी पर दया करो। और चौथा पद है वो तप। अपने जीवन में हर जीव को चाहिए कि तपश्चर्या करे। तप करो, और तप करना पड़ेगा अपने जीवन में। तप करना चाहिए। तप के बिन हमारा जीवन टिक नहीं पाता, इसीलिए हमारे जीवन को, और मनुष्य जीवन में तो खास तप चाहिए। मैंने बताया था ना, प्रभु ने गीता में बताया है, तपो में हृदयम साक्षात। तप भगवान का हृदय है। इसलिए हर जीव को चाहिए कि अपने जीवन में तप करे। We should do tap in our life. Without tap, we lost everything in our life. तप के बिना सब कुछ चला जाएगा। Without tap, we cannot do everything, anything. So we must do tapa in our life. And by the tap, when we are doing the tap, what became in our life? That's benefit. What? What benefit in our life? We are doing a tap, we are doing a bhakti, we are doing a yoga. What benefit? क्या होगा उससे? By the tap we are getting our spiritual power. Shouling power by the tap. Only for one of the sentences in our life. Do a tap, lost everything, but get one. सब कुछ छोड़ दो, एक को प्राप्त करो। लॉस्ट एवरीथिंग, छोड़ दो सब कुछ। गेट वन, एंड we lost only one. Get everything. एक को छोड़ देंगे, समाज में फंस जाएंगे, संसार में फंस जाएंगे। इसलिए अपने जीवन में चाहिए लॉस्ट एवरीथिंग।
त्याग दो, रहे तो प्रभु को प्राप्त कर लो। हर जीव को चाहिए अपने जीवन में तप करे। क्योंकि वो धर्म का पैर है यार, मेरे धर्म का पैर। हम जो धर्म 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 का नारा लगा रहे हैं, वो धर्म क्या है? आखिर क्या है धर्म? धर्म करो, धर्म करो, धर्म करो। व्हाट इज द रिलीज? क्या है धर्म? धर्म मान फर्ज, अपनी फर्ज अदा करो, वह सबसे बड़ा धर्म है। अपने जीवन में अपने को चाहिए कि हर जीव को अपनी फर्ज को अच्छे ढंग से वो अदा कर दे, वो धर्म है। हमने जो हाथ में लिया है वो पूरा करो यार, पूरी नैतिक फर्ज से। तो धर्म का पर्याय होता है फर्ज। जो भी अपने जीवन में संबंध है, हम घरों में रहते हैं, संसार में रहते हैं, इसीलिए कोई पिता है, कोई पुत्र है, कोई पत्नी है, कोई माँ है, कोई बहन है। तो पिता का पिता के फर्ज वो पिता धर्म हुआ, पुत्र का पुत्र के फर्ज वो पुत्र धर्म हुआ, माँ के फर्ज वो माँ का धर्म हुआ, बेटी की बेटी का फर्ज वो बेटी का धर्म हुआ, पुत्र पुत्र वधु का फर्ज वो पुत्र वधु का धर्म हुआ। ये सब धर्म है। धर्म में लिखा है कि अपने जीवन में चाहिए फर्ज अदा करो, पात्रता निभाओ या पात्रता। धर्म कर्म नहीं भूलत जाना। अपने जीवन में दो ही याद रखो ना, एक कर्म करते रहो, क्योंकि सारा विश्व कर्म प्रधान है। बिना कर्म कोई रह नहीं पाता। यदि कोई सर्विस करता है अपने जीवन में, ड्यूटी बजा रहा है और बताता है कि 58 ईयर के बाद वो रिटायरमेंट हो जाएगा, पेंशनर हो जाएगा, 60 साल के बाद वो रिटायर्ड हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, तो निवृत्ति होती ही नहीं। एक बात में से निवृत्त होगा तो दूसरी बात में प्रवृत्त होगा। क्योंकि परमात्मा ने जो संसार का निर्माण किया है, उसी में लगाया है कि कर्म प्रधान विश्व रचित राखा। ये सारा संसार कर्म के अधीन है, बिना कर्म नहीं रह पाता। कर्म करना पड़ेगा। इसीलिए दो ही शब्द, धर्म कर्म नहीं भूलत जाना, आखिर में उसे साथ ही आना। वही करे सब हाल यारो, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान।
जोर चला है, नहीं किसी का जोर चला है। नहीं किसी समय के अगर किसी का जोर नहीं चलता, चला है, वही करे सब हाल यारो, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। धर्म करम नहीं भूलत जाना, कर्म कर्म नहीं भूल तू जाना, धर्म करम नहीं भूलत जाना। धर्म कर्म नहीं भूल तू जाना, आखिर में उसे साथ है आना, आखिर में उसे साथ ही आना। जैसा करे फल पाय वैसा समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा रे बलवान यारो, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान रे भाई, समय बड़ा बलवान। समय बड़ा बलवान। समय महान છે અને એ સમયને સાર્થક કરીને સમયની અંદર ધર્મ કર્મ નહીં ભૂલતું જાના। ધર્મ અને કર્મ આ બે પૈડાને જે પકડી લે હશેનું જીવન સાર્થક। આજે રાઠોડ પરિવારના આંગણે જ્યારે આટલી મેદનીમાં આપણે આ બધા એકત્રિત થયા છીએ, આ એક સમય છે આપણો। આપણા પરિવારમાં, આપણા કુટુંબની અંદર, આપણા જીવનની અંદર વર્ષોથી આપણે દાબો નાખેલો હતો। ખબર પડે ને દાબો નાખે, આપણને ખબર જ હોય ને, આપણો ધંધો છે। શેર હોય તો વળી સમજાવવું પડે ને સમજાવવું પડે દાબો। આપણે તો ઘરનો માલ છે, અમુક અમુક શબ્દ આપણા ઘરના ઘરની પ્રોપર્ટી હોય એટલે એમાં મજા આવે આપણને। એટલે આપણા પરિવારની અંદર આખું જે આપણું આ લેવલે જે આખો રાઠોડ પરિવાર જે દાના દાદાના ચરણોની અંદર જે માથા ટેકવે છે, ભેગો થયો છે, એ પરિવારની અંદર આજ સુધી દાબો નાખ્યો હતો। એ દાબા નાખવામાં આપણે શું કરીએ? કાચું ફળ હોય પછી એને ગોઠવીએ, પછી માં જે બધું પડતું હોય બધું નાખીએ, પછી સરખોથી વ્યવસ્થિત ઢાંકી દઈએ અને પછી આપણે રાહ જોઈએ કે હવે કેદી પાકે, કેદી પાકે, કેદી પાકે। આપણા પરિવારની અંદર આ દાબો નાખેલો હતો અને દાબો ઉઘડવાની તૈયારી થઈ ને 6 મહિના મોર, 3-4 મહિના મોર તો એની તૈયારી થઈ ગઈ અને એ દાબો પાકી ગયો અને એમાંથી આજે આ દાદાના સાનિધ્યમાં, આ દાદાના ચરણોમાં એ દાબો પાકી અને આ આપણું ફળ છે કુટુંબનું, એ ફળ પ્રગટ થઈ ગયું છે।
ફળ પ્રગટ થયું છે. આ પરિવારનું ફળ છે. આ દાબો પાયકો કહેવાય. આ પાકી ગયો. હવે તો આપણો સમય છે બેઠા બેઠા ફળ ખાઓ. હે મારો બાપ લીલા લહેર કરો, ખાઓ. અને અહીંયા હું રેકડી નાખીને બેઠો જ છું, જેને જેટલો ખાવો હોય એટલો. અને અમારા આ બધા પીરસવા વાળા છે. ત્યાંથી ઓર્ડર દો એટલે મને કહે 2 પ્લેટ દાબેલી એટલે અહીંથી આવશે, 1 પ્લેટ ભેળપુરી એટલે આની કોરથી આવશે. દાબો કહેવાનું તાત્પર્ય મારું એ છે કે જીવનની અંદર જ્યારે સમય મળે છે ત્યારે ધર્મ અને કર્મ બે વસ્તુ. આજે આવડો મનોરથ અને આવડું કાર્ય, બસ આની અંદર એક ધર્મ કરી લો અને એક કર્મ કરી લો. જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં બસ કામે લાગી જાવ, કર્મ કરો. કમિટીની રાહ ન જોઈએ. આપણે ક્યાં કમિટીમાં જઈએ કે આપણે ન કરે, તો કમિટી વાળા કરે. નહીં, આપણે જ કમિટી છે. આ માંડવાની અંદર આ 15,000 માણા બેઠું ને એ આજે જબરજસ્ત કમિટી જ છે. બધા એની કમિટીની રચના કરી. અહીં વ્યાસપીઠની કમિટી તો કે છે, પાણીની કમિટી તો કે છે, રસોડાની છે, મંડપની છે, અમારું ઉતારાની છે, જમણવારની છે, પીરસવાની છે, બધાની કમિટી. દાનો દાડો અહીંયા બેઠો છે, મંદિરની કમિટી શું કરી તમે છે? જે નવરો હોય છે ત્યાં બધું ભર્યું હોય તો જેને ખબર પડે ઓ અહીંયા તો બહુ આ ભર્યું છે, ફૂલ થઈ ગયા, ઓલું થઈ ગયું, એ વર્ગની. એમાં કોઈને કેવું ન પડે કે જા તમે 2 જણા નિમણૂક થઈ જાવ ને અહીંયા કરો, કરી જ નાખવાનું હોય. એ આપણો બાપ છે યાર. નાવડા કુટુંબની અંદર જ્યાં આવો ડાડો દરિયાના કાંઠે બેઠો બેઠો પૂજાતો હોય, પણ એના શરણે એની છાયામાં જ્યારે એના છોકરા બધા આવી રીતે ભેગા થઈને બેઠા હોય ને બાપ, ત્યારે દાદાને નરક બહુ થયો. ના એવા મારા હાવજડા, એવા બાપ, મારો હાવજ આવ્યો, મારો વીર આવ્યો. ઘરની અંદર એક બાપ ને 5 દીકરા ભેગા થઈ અને બેહીને સત્સંગ કરતા હોય ને વાતો કરતા હોય ને ત્યારે બાપ રાજી થાય કે મારા 5 દીકરા ભેગા થઈ બેસીને મજાના હળી પડીને રહે છે. આ તો આપણો બાપ નો બાપ છે. પેઢી થઈ ગઈ હશે એ ખાંભી પૂજાય અને અંતરિક્ષમાંથી જ્યારે દાનો દાડો જોતો હશે ને ત્યારે એને થતું હશે કે અહીંયા મારા દીકરા આવ્યા, મારી દીકરાની વહુ આવી, મારી દીકરીઓ આવી, મારી ન્યાણીઓ આવી, બાપ મારી ન્યાણીઓ આવી. દાડો રડી પડે. આવડો પરિવાર છે. તો બહુ બાપે જયારે મને તમને સમય આપ્યો, બસ આ 2 હાથ છે, આ એનું સેવાનું કામ છે. યા હોમ કરી ઝૂકી પડવું, થાય એટલું કરી. કહેવત છે ને આપણામાં કે નાણું મળશે ટાણું નહીં મળે. હમણાં 4 તારીખે પૂર્ણાહુતિ થઈ જશે ને પછી વધીને 5 તારીખ સુધી, પણ 5 તારીખે સુધી તો માંડવા ઉપાડવા માટે, માંડવા રોપવા માટે નહીં. 4 તારીખ પછી કોઈ અહીંયા આવવાનું નથી, કોઈ અહીં બોલાવવાનું નથી. આવશો દર્શન કરવા, પણ આજે દાદાનો મનોરથ છે. એના આંગણે જયારે આવો ભરપૂર પૂરું ઉમટ્યું હોય, સમય આ ટાણું છે, ટાણું.
આમ અમારા મિત્રો, ભાઈઓ, વડીલો, સંબંધીઓ, મારા સ્નેહીઓ, મારા શ્રોતા ભાઈ બહેનો બધા બેઠા, આમાં કદાચ તમારી ઘરે સપ્તાહ કરવાનું થાય અને ત્યારે પાછું કદાચ આપણે મળવાનો યોગ બનશે, પણ દાદાના સાનિધ્યની અંદર જે આ વસ્તુ બની છે અને ન્યાય એકત્રિત થયા છે, એ સમય મળવો કઠિન છે. એ સમય ન મળે ઘડીકમાં. એ તો એક વખત ચમકારો થઈ ગયો, બસ પૂરું થઈ ગયું બાપ, પૂરું થઈ ગયું. અને એમાં જો હું ને તમે મોતીડું ફોરવી લઈએ, બસ ભરત ગૂંથણ થઈ જાય. ટાણું છે. ધર્મ કરમ નહીં ભૂલ તું જાના. અહીંયા જે આ ફાળો અને બધું બોલાય છે, શું કામ? કોઈનો વ્યક્તિગત ખરો? ચાલો તમે 50,000 બોલ્યા એટલે આને દેવાના, 60,000 બોલ્યા આને દેવાના, લાખ રૂપિયા ફાળો બોલ્યા તો કોને દેવાના? નહીં. આ જબરજસ્ત યજ્ઞ ચાલે ને યજ્ઞ ની અંદર જ એની આહુતિ છે. જે કઈ તમે પૂજાનો લાભ લ્યો, જે કઈ ફંડ ફાળો લખાવો, જે કઈ ધર્માદો કરો, જ્યાં જેટલે પહોંચ્યું હોય, ખૂબ આપણે ખૂબ એકબીજાનો સાફ સહકાર છે જ. મને ખૂબ આનંદ આવ્યો. બસ આ યજ્ઞની આહુતિઓ ચાલુ છે. આની અંદર કોઈ ફાળાના સ્વરૂપમાં, કોઈ ફંડના સ્વરૂપમાં, કોઈ કામના સ્વરૂપમાં બસ આહુતિ આપી દે. ટાણું છે. જીવતી જાગતી જ્યોત. સુરોપુરો એટલે બીજું કોઈ નહીં, જીવતી જાગતી જ્યોત. બોલાવો ત્યાં હાજર, જ્યાં બોલાવો ત્યાં. સતી અને સુરાપુરા એટલે કોઈ સામાન્ય નથી. ધડ ધીંગાણે જેના માથા મસાણે એવા પાડિયા થઈ નથી પૂજાવું ઘડવૈયા મારે. એ ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું. ધડ ધીંગાણે વયા ગયા હોય, માતા મસાણ ની અંદર હોમાઈ ગયા હોય, આ ડાડો તો એવો છે કે કોઈના વાડીમાં બેઠા હોય, કોઈના ઘરમાં બેઠા હોય, કોઈના ઉંબરે બેઠા હોય. આને તો દરિયાના કાંઠે લીલા લેર કરી. અને દરિયાના કાંઠે બે જ દેવ, એક દ્વારકા વાળો અને એક આપણો દાનો ડાડો. આ બે જ દેવ તો દરિયાના કાંઠે બે જ. માથા મહાણે ના પારિયા થઈને પૂજાવું રે ઘડવૈયા મારે. ઠાકોરજી નથી થાવું, ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું. ઓમ હવન કે જગન જાપથી મારે નથી પધરાવું. બેટડે બાપના મોઢાન ભાડ્યા એના કુમળા હાથે ખોડાવું રે ઘડવૈયા મારે. ઠાકોરજી નથી થાવું, ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું. માતા મસાણે એવા પાડિયા થઈને પૂજાવું રે ઘડવૈયા મારે. હે ઘડવૈયા મારે, ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી થાવું. ઘડવૈયા મારે ઠાકોરજી નથી. પાડિયા થઈને પૂજાવું પણ ઠાકોરજી નથી થાવું. જીવતી જાગતી જ્યોત છે. જ્યોત છે જ્યોત જગાત ચલો. બસ આ સમય મળ્યો છે. સમયની અંદર ધર્મ અને કર્મ
ધર્મ એટલે બળદનું સ્વરૂપ છે, એના 4 પાયા છે: સત્ય, પવિત્રતા, દયા અને તપ. મહાન ધર્મ કર્મ કરીએ છીએ. આ ગામે ગામથી પધારેલા ભાઈઓ બહેનો માતાઓ વડીલો બધા, અને આજે તમે 7 દિવસ સુધી આ સપ્તાહ સાંભળો અને તમે એમ કહો કે મારા રાઠોડ પરિવારની અંદર અમે ધર્મ કર્યો, ધર્મ કર્યો, ધર્મ કર્યો. પણ વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારી નમ્ર અપીલ છે, અને અમે એવું વાંચવા આવ્યો એટલે તમારે મને દક્ષિણા તો દેવી જ પડશે. ક્યાં જાઓ? અને નો દો દરિયામાં ડૂબીને આપઘાત કરું, બીજી ડેરી અહીં બાજુમાં બને. એટલે બધા દેવી જ પડશે દક્ષિણા. તો એ તો તમારે એ પાકું તો થઈ જ ગયું. અને હું લીધા વિના વ્યાસપીઠ ઉપર નીચે ઉતર, કારણ કે મારે બધું ભેગું કરી જ લેવું છે. આ દુનિયા એ હાટું નીકળો છું, ફાઈટો ફરું છું. એટલે દક્ષિણા તો દેવી, તૈયારી જ રાખજો. તમે જેથી દેવી હોય તેથી, પણ તૈયારી રાખજો. પૂર્ણાવતી મોર બધા મને હિસાબ દઈ દેજો. આ ગામમાં આટલી દક્ષિણા, આ ગામમાં આટલી દક્ષિણા, અને 5-10 લાખ રૂપિયા ભેગા કરી દો. કેમ થાય? ખોટી તો આ પાડો નથી જોતા, મારા બાપ નથી જોતા. ખોટી તો આ પાડો નહીં. આવું હું કામ બીઓ છો યાર? તમે દયા છે તમારી, ભગવાનની દયા છે. પણ આપણામાં એક કહેવત હોય કે ભાઈ મારા દક્ષિણા કથા વાંચે તો આપણે એને દક્ષિણા દેવી જોઈએ. અને ઘણા એવી ઈચ્છા હોય કે આપણે મહારાજને દક્ષિણા દેવી. અહીંયા ઘણા, એટલે હું કહું ભાઈ અહીં મારે કઈ લેવાનું નથી, પ્લીઝ તમારે જે તમારું યોગદાન ન્યામ છે અહીં મનાય છે વ્યાસપીઠ પર, મારે કઈ લેવાનું તરી છે. પણ છતાંય લઈશ ખરો. આ હારો જીવ નથી રહેતો, બ્રાહ્મણનો જીવ. આ દક્ષિણાની અંદર કદાચ રાઠોડ પરિવાર મને 20-25-50 લાખ રૂપિયા દે, કેટલા દી હાલે? દક્ષિણાની અંદર આજે વ્યાસપીઠ ઉપરથી મારી નમ્ર અપીલ છે કે 7 દિવસ સુધી તમે કથા સાંભળો બાબા, અને આવડો મોટો ધર્મ કરો તો એ ધર્મને સમજો. ધર્મ કર્યો અને આવડો ધર્મ આપણે કર્યો, બસ ધર્મના 4 પગ પકડી લ્યો. એ 4 માંથી એક પકડો ને, 4 નહીં, એક જ. કા સત્ય પકડી લ્યો, કા પવિત્રતા પકડી લ્યો, દયા પકડી લ્યો, તપ પકડી લ્યો. આ 4 માંથી એક પગ ધર્મનો પકડેલો હશે, તમે સાચું બોલવાનું ચાલુ કરી દીધું તોય એ બરાબર એ ધર્મ છે. તમે પવિત્રતા રાખવાનું ચાલુ કરી દીધું એ ધર્મ છે. તમે બીજા ઉપર દયા કરવાનું ચાલુ કરી દીધું કે આજે અમે સપ્તાહ સાંભળીને તો હવે જે કઈ એવી જરૂર હશે એના ઉપર અમે દયા કરશું, તો એ ધર્મ છે. અને જીવનમાં કોઈ નિયમ લઈને તમે તપ કરશો તો એ તપ એ પણ ધર્મ છે. આ 4 પગ ધર્મના છે. આ 4 માંથી એક પગ ધર્મનો પકડો અને એનાથી તમારું જીવન દિવ્ય બને. તો હાથ દી સુધી મેં જે બરાડા પડ્યા હોય ને એ મારા લેખે, અને મને એમ થાય કે ના, મને દરિયાના કાંઠેથી દક્ષિણા મળી. 4 માંથી એક પગ પકડી લો. રાઠોડ પરિવારના આંગણે એ મારી મોટી દક્ષિણા છે. જીવનમાં સાચું પકડી લીધું, સત્ય, બસ ખોટું કરવું જ નહીં. તુલસીદાસજીએ રામાયણમાં કહ્યું છે, નાહી અસત્ય સમપા તત્પૂંજા ગિરીશમ હોઈન રામાયણ. નહીં અસત્ય સમ પાતક પુંજા, અસત્ય સમાન કોઈ ભયંકર પાપ નથી. આવડું આપણે ધર્મ કરતા હોય અને માંડવાની બહાર નીકળીને જો આપણે ખોટું કરતા હોઈએ તો એ ધર્મ નથી.
ધર્મનો પગ છે સત્ય. આવડો ધર્મ ઉભો કર્યો અને એમાં જો આપણે કંઈક બહાર નીકળીને ખોટું કરીએ તો એ ધર્મ નથી. અસત્ય સમાન કોઈ પાપ નહીં, સત્ય સમાન કોઈ પુણ્ય નહીં. માટે નાહી અસત્ય સમ પાતક પુંજા, ગિરિશમ હોય ને કોટિક ગુંજા. સત્યનું આચરણ કરો. સત્યમ બ્રુયાદ પ્રિયમ બ્રુયાદ. સત્ય બોલીએ, પ્રિય બોલીએ, બીજાને વાલું લાગે એવું બોલીએ, બીજાને રૂડું લાગે એવું બોલીએ. રૂડું લાગે પણ છતાં ખોટું ન બોલીએ. આ સત્ય છે. અને એટલા માટે ગાંધીજી 11 મહાવ્રત આપ્યા. 11 મહાવ્રતમાં એક સત્ય છે. આપણે સોમવાર રહીએ, એકાદશી રહીએ, 11 રહીએ, પૂનમ રહીએ, વારમાંથી કોઈ એક વાર રહીએ, રામનવમ રહીએ. હમણાં ગઈ ને બધા રહ્યા છે. રામનવમ રહીએ, જન્માષ્ટમી રહીએ, 12 વાગ્યા સુધી રહી નંદભાઈઓ થઈ જાય, કનૈયાને પારણે ઝુલાવે અને ઘરે આવી કે હવે ભજીયા ને ઘાણું મૂકો. લે હવે 12 વાગ્યા પછી કઈ ન હોય કે કાનનો જન્મ થઈ ગયો, હવે હાલો ભજીયા ખાઈ લે. પછી બધા બબે ભજીયા ખાઈને આઠમ તોડી નાખે. આઠમ નથી કે અમારે ઘરે ભજીયા હોય. હોય જ ને ભાઈ, ખાધા જેવી વસ્તુ છે. બોલી તો એમ થાય કટાણ કોક ખવડાવે. આપણે આ બાજુ જે જમણવાર, જે નાસ્તો, જે અમુક વસ્તુ એવી તમને ક્યાંય, તમને યાર આ સૌરાષ્ટ્ર ને એમાં જામનગર જિલ્લાના ભજીયા જેવું કે તમને ભજીયું ભાવે નહીં. કેવું ભજીયું! હાલો ને જાય એલા પ્રખ્યા બંગલા બનાવી ગયા ભજી, આવડા ભજીયામાં તો. બંગલા બનાવી ગયા. આપણે એવડા નથી. અમે જાય ને પછી પધરામણી કરાવીને આપણે કહે શું તમે ધંધામાં તમારે, તો કે ભજીયા પાડીશ. લે એલા ભજીયામાં તું આવડો બંગલો, હાંજ પણ મણ મોઢે કે ભજીયા વેચાય. અરે ટમેટા વેચાય, તારે રીંગણા વેચાય, બટેટા વેચાય, શાકભાજી વેચાય, તું ભજીયા મણ મોઢે વેચી નાખે. તમે કે આવો જ ખરી દુકાન, એક વાર ચાખો મારું ભજીયું. લે એટલે એને કહું કેવું ખવડાવ્યું? મરચા વાળું? અરે કે ભરેલ વેરાયટી, ભરેલ મરચાનું, મેથીનું, કોથમીરનું, હું ભજીયું, લસણની કટકીનું, લસણની ચટણીનું, એમે બટેટાનું લસણિયું. મજા છે. મારે ભજીયાની દુકાન નાખવી છે. અને પછી અહીં જેટલા સપ્તાહ સાંભળો આવે ને બધા ફરજિયાત ભજીયા ખાવા આવવા. ભજીયા ખાઈને કજિયા ન કરવા મારી દુકાન પાસે. હા ઈ મફત કઈક મારી વાડીમાં ચણા ઉગે ને દરાવે રાખીશ. ભગવાન 100 વીઘા દીધી હતી મને. મજા છે. આપણા ઇલાકા જેવું ઇલાકો બધે ફરીએ એવો બાપ. આવડી ઉંમરમાં છે ને બધી સફર કરી લીધી, બહુ જ એવો બહુ જોયું. અહીંયા જ આપણને મજા છે. અને ક્યાંય જાતા નહીં. હું કહું એમાં તમે નાગના છોડીને તો ક્યાંય ના જતા. મારા બાપ નાગના છોડી અહીંયા જ પીડા રહેજો. અહીંયા કેટલો ટાઈમ થયો આપણે સપ્તાહ કરી હતી? 8-10 વર્ષ થઈ ગયા. 8 થયા. પણ યાર હજી ભૂલાતું નથી. 8 વર્ષથી હજી ભૂલાતું નથી. એ પ્રેમ, એ લાગણી, એ મમતા, એ તમારો બધાનો ઉત્સાહ, ઉમંગ, મોજ છે. અને એમાં ખાસ કરીને આપણા દેશની વસ્તુ છે ને બાપ, બસ એ બસ આપણી છે. ઘણા જેટલા અમારી પાસે વિદેશ વાળા કથા કરવા આવે પછી અહીંયા આવીને એનું વર્ણન કરતા હોય, આપણે બિચારા આટલા દુઃખી નહીં. આપણે જ હાવ લેર કરી છે. આપણા જેવી ક્યાંય ઋતુ નહીં. 3 ઋતુ આવે. શિયાળો આવે, ઉનાળો આવે, ચોમાસું આવે. અમુક દેશની અંદર વરસાદ પડે વરસાદ જ પડે રાખે.
ઠંડી પડે ઠંડી જ પડે રાખે, ગરમી પડે તો ગરમી જ પડે રાખે. આપણે ત્રણેય હતા. આપણા જેવી ઋતુ નહીં કે, પણ તોય આપણને અનુકૂળ નથી આવતું. મરી રહ્યા જ્યાં હોય ત્યાં મરી ગયા. પેલા તો જીવસ તો ખરે, હાંજ પેડે 5 રોટલા દાબી જાય, 500 ગ્રામ શાક દાબી જાય, કેટલી એક છાશ પી જાય પાડેડા જેમ. હા 2 કોરિયા ખાઈ લીધો, વાટકમ છાશ દ્યો, ગટગટાવી જાય. વરી 2 બટકા ખાઈને કે છાશ દેજો, પીએ પાછું. ફરી 2-3 ચમચી ખીચડી ખાઈને કે છાશ દેજો. હે તો હું કરો યાર, આ તારે છાશ જાય જ ક્યાં? કેટલી પાયા રાખીને બેઠો હોય. થાય થાય, એ તો છોકરું છે, મોટા નહીં થાય. એટલે જ આ વચ્ચેનો આવડો પોટ રાખ્યો છે. હાકડો રાખ્યો હોત ને મોટા નહીં થાત. અહીંયા લોટતા હોય ઘણા. આ હમણાં લોટો ને ઓલી બધી વ્યવસ્થા હોય ને, જારી હોય ને, એટલે અમે આ સ્ટેજ બધા ખુલ્લા કરીને હવે આમ જારીને એવું નથી રખાવતું. નકર આમ ઓલી ઢીંગલી વાળી જારી આવે ને પેક કરાવી દેતો. આમને આવવાને ખાલી એન્ટ્રી અને ઉતરવાની બસ, બેચ કા દોરી બંધાવી દેતો. આવું બધું કરતા. પણ પછી એમાં એવું થતું કે આવે ને માણસ દર્શન કરવા, પછી આમ ખબર ન હોય, આવીને આમ સ્ટેજ ઉપર ચડે ને આમ પગમાં પછી ક્યાંક દોયડા આવે કે ક્યાંક દોરી આવે, પછી પોતે પડે બફ, પછી પાછા છતાં ન થાય કે હું પડી ગયો એમ. આ તો છોકરા ઓલા મોટા પડે ને એને એમ થાય હું આમાં ખરાબ લાગીશ તો. જેવો પડે લાંબો ખોઈ જાય. આપણને શું થાય કે આ ભગવાનને દંડવત પ્રણામ કરે, પણ પ્રણામ ન કરતો, પડ્યો હોય ને. અને પછી ઉભો થાય એટલે આમ પગ ખોડે, હાથ ખોડે, એટલે ઓલા પૂછે કેમ ઉભો નથી થવાતો? જરા કમરમાં લાગી ગયું. મોટા નહીં થાય, થવું જ જોઈએ. જિંદગીની અંદર અમુક યાદગાર પ્રસંગ રહેવા જ જોઈએ. તો જ ખબર પડે આપણને, તો જ મજા આવે. આખી જિંદગી એક પ્રસંગ એવો બની જાય કે આખી જિંદગી આપણે યાદ કરીએ.